Executed this way. All those involved, concerned, teachers, participants, and everybody should follow this up. Right after the flag hoisting here, we will have the parade inspection. Once the parade inspection is over, then later we are having the march past here. Once the march past finishes, we will have 2-3 cultural items. That is the 3 language speeches and 1 dance here. And then the audio department should be shifted to the small ground. With that, the stage decoration should be shifted to the small ground. And all the students, the participants, and all those dances which we ready, you cannot go according to the program list. All the dances in between the gaps, while they are setting up the stage, but continuously there should be dances, the speeches and so on. And by 1 o'clock, Swamiji is coming, and during that time also, other than the lunch break, the performances should go on. By 2 o'clock, we will start the graduation day. By that time, nursery students and all should be ready. So again and again instructions we cannot give all the students, those who are present today. So you have to take up these timings properly so that we can finish the day by 3:30 as regular dismissal. So venderama. All the students, stand up. National salute, salute.
ಶುಭೋದಯಗಳು. ಹೆಸರು ಪ್ರಣೀತ್ ಎಂ. ನಾವು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ, ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆಸಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅರೆ, ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ? ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿನವಾದರೆ ಜನವರಿ 26, 1950 ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ದಿನ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಿನ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಹಸ್ತಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ.
एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व भारतवासी के लिए सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु आज़ादी के बाद देश के लोगों के लिए कोई भी तरह का नियम या कानून नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान निर्माण कार्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया था। उसके नेतृत्व पर स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन अथक परिश्रम करके उन्होंने भारत संविधान का मसौदा तैयार किया। यह संविधान क्या है? यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू किया गया। भारत देश एक पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये संविधान ही है जो भारत के लोगों को एक सूत्र से बंधे रखता है, इसलिए ये दिन हमारे लिए बेहद खास है। संविधान वो दस्तावेज है जो बताता है कि भारत सरकार कैसे काम करती है और इस भारत के नागरिकों के क्या अधिकार व कर्तव्य है। ये दिन भारत के राष्ट्रीय त्योहार पर मनाया जाता है। अलग है भाषा, धर्म, जाति और प्रांत परिवेश पर हम सबका एक ही गौरव है, राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अपने में पूर्ण है। इसकी रक्षा करना भारतवासियों का परम कर्तव्य है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिसकी शहादत से ते भारत गणतंत्र हुआ। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के और उसके मूल्य का सम्मान करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम चीजों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है। पहले हुए हम स्वतंत्र, फिर बना हमारा गणतंत्र। इस संविधान के कारण ही हमारा देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं और हमारा भारत देश अपना शस्त्र प्रदर्शन और परेड मार्च दिखाता है। मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे जो भी गणतंत्र के बारे में पता था, आज मैंने उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त किया। आइए हम आज सभी वीरों को नमन करते हैं जिनके वजह से आज हम स्वतंत्र और गणतंत्र राष्ट्र में खुशी से रह रहे हैं। इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। जय भारत माता। ರಾಜ
ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಇಚ್ಛೆ ಓಡಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೋದು ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮರ. ಆ ಮರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮರ. ಆ ಮರದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಮರವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಒಂದು ಉಪಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಯನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮರನ ವಶಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಲೆನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಬಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹಾರೋ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಬಲೆನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಆ ಬೇಟೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊಸ ಜೀವನನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಮುಂದೆ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಅಂಶ. ಒಂದು, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಆಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತುಂಬಾನೇ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೆದರದೆ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ
ಸಮಗ್ರ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. Taking this opportunity by holding the mic to thank each one of you. It's our chief guest Gauri ma'am. We felt very happy with your presence today. Thank you ma'am. Wow, what a band! Dama Dama band. I thank band troops for your rhythmic beating. Color, 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 color for houses. Thank you, wonderful Manfast. I extend my thanks to all the teachers. Thank you, Nina. Jai Shri Gurudev. Brahma Shakti, Vishnu Shakti, Shiva Shakti Om. Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba. Shamala Kanana Shungatarangita Sahyadriya Sundara Mandirake Chinnaya Mamaran Mandirake Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba, Shri Gurudevani Baba. ಗಂಗಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನೆತ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಧರ್ಮವ ಬಿತ್ತಿ ಗಂಗಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನೆತ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಧರ್ಮವ ಬಿತ್ತಿ ಮತಬೇರದ ವಿಷವನ್ನು ಹೋಗಾಡಿ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮತೆಯ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಪಾವನ ಮೂರುತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಮುಂದಿದೆ ನವವರ್ಷದಿ ಮಲೆನಾಡು, ಹೊಸ ಸಿಂಗಾರದಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಕಾಡು. ಮುಂದಿದೆ ನವವರ್ಷದಿ ಮಲೆನಾಡು, ಹೊಸ ಸಿಂಗಾರದಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಕಾಡು. ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಜಾಣವು ಕಾವಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿ ಗಾನದೊಳಗೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಜಾಣವು ಕಾವಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿ ಗಾನದೊಳಗೆ. ಹೇ ನವಯುಗದ ಅವತಾರ ಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾ. ಪೂರ್ವದಿಗಂತದಿ ಕಾಂತಿಯು ಮೂಡಿ ನಾಡಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಾಡಿ, ಮೈದೂರುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಮ್ಮೀವನ ಗ್ರಹ ಕೈ ತಂದು ನಮ್ಮಿಗೆ ಗದ್ದಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಂತಿಯ ಬರಿಸಿ ಕೃಪೆಗೈಯುವ ಅವಧೀನ ಬಂದು ಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ. ಶ್ಯಾಮಲ ಕಾನನ ಶೃಂಗತರಂಗಿತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಸುಂದರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮನಹಲ್ಲಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ ಬಾಬಾ, 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 ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೇ Give them a big round of applause.
ಕರಿಗಿಟ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕದಿಮ್ಮಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ಕರಿಗಿಟದ ತಾಳಕ್ಕೆ ಚೌಡವರವಳೆ ಕುಣಿತ ಬಂದವಳೆ ತಕದಿಮ್ಮಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ಕರಿಗಿಟದ ತಾಳಕ್ಕೆ ಚೌಡವರವಳೆ ಕುಣಿತ ಬಂದವಳೆ ಚೌಡವರವಳೆ ಕುಣಿದು ಬಂದವಳೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾದಕ್ಕೆ
क्रोध भैरव देव काल भैरव कपाल भैरव संहार भैरव देव चंड भैरव भीषण भैरव क्रोध भैरव देव ಪರಿಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಭೀಷಣ ಭೈರವ ದೇವ ಕ್ರೋಧ ಭೈರವ ದೇವ ದುಷ್ಟರ ನಿಗ್ರಹ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಭೀಷಣ ಭೈರವ ದೇವ ಕ್ರೋಧ ಭೈರವ ದೇವ ನಮಿಪೆ ನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವಗೆ 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 ನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವಗೆ ನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವಗೆ केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रयुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं स उदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो वाचं स प्राणस्य प्राणः चक्षुरश्चक्षुरति मुच्यधीरा
प्रीत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाङ्गच्छति नो मनः न विद्मो विजानीमो यतैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादति इति सुश्रम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादति इति सुश्रम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओम शांति शांति शांति। ERS Coconut Tree. Kishan Gowda, ERS Army. Purvin, ERS Police. Lamitya, ERS Queen. Rudresh Gowda, ERS Krishna. Harish Christian, ERS Military. Give a big round of applause for our kids.
who are in front of the stage, too much you are talking. Those who are in front of the stage. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if the student want to take the admission for primary school, that is standard 1,